हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सिलेबस सेकेंड चैप्टर पार्टी सिस्टम इन इंडिया भारत में दलीय व्यवस्था आलोचना करने जाऊँ। पर्टिकुलरली तार गोटे पार्ट आई विल डिस्कस दैट इज मीनिंग डेफिनेशन ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ पार्टी सिस्टम। राजनीतिक दलर संज्ञा उत्पत्ति एवं कार्य को आलोचना करें। वर्तमान विश्व रे संख्याधिक राष्ट्र अत्यधिक राष्ट्र बा बहुत राष्ट्र प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रे परिचालित होउछन्ति। सेही प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रो सफलता पाए राजनीतिक दलर एते महत्व भूमिका रही जहाँ अवर्णनीय एवं अतुलनीय। प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र को सुदृढ़ करियारे राजनीतिक दल गुड़ी को अविच्छेद्य अंग रूपे घोषणा करा जाए। से राजनीतिक दल गुड़िक निहाती रूप से गणतांत्रिक समाज गठन करने सह राजनीतिक शिक्षा देवारे सरकार गठन करिवारे मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तेबे साधारणतः दल कहिले आमे गोटे ग्रुप बा गोष्ठी को बुझी था। तेणुक जो गोष्ठी बा जो ग्रुप नागरिक मानकर बा लोक मानकर दैनंदिन राजनीतिक कार्यकलाप सहित अंगांगी भाव जड़ित होता है ताहाकू आमे राजनीतिक दल कही था। केवल जे सेतिकी नुहे बरं सामाजिक अर्थनैतिक शिक्षागत सांस्कृतिक बा सबु कार्य गुड़िक सहित राजनीतिक दल गुड़िक अंगांगी भाव जड़ित होता है। तेणुक सांविधानिक उपाय रे क्षमता हासिल करुथिबा गोष्ठी को राजनीतिक दल कहुए, जार दृढ़ संगठन थाए, नीति थाए, नियम थाए, आदर्श थाए बा प्रथा परंपरा सब किछि भरी रही थाए। अन्य भाषा रे कहिले समभावापन्न दले लोक जातीय स्वार्थ दृष्टि निर्वाचन को आखि आगे रखी एक निर्दिष्ट कर्मसूची ग्रहण कले एवं जनमंगलवादर बा लोक मानकर मंगल पाई उद्यम कले निर्वाचन आयोग यह स्वीकृति देले राजनीतिक दल गुड़िक जन्म होता है। से राजनीतिक दलर उत्पत्ति को आलोचना कले अनुध्यान कले आम देखा जे पश्चिम यूरोपर प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र प्रचलित जोगु यार सृष्टि है। सर्वप्रथम 1640 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड रे सम्राट चार्ल्स वन द्वारा राजनीतिक दलटी व्यवहृत होता जितेबले ग्लोरियस रिवोल्यूशन रो समय सीमा। केवल सेतिक नुहे युक्तराष्ट्र अमेरिका रे बा जदि को कहगला सांविधानिक उपाय युक्तराष्ट्र अमेरिका रे 1792 रु 1824 समय सीमा मध्य फेडरलिस्टिक पार्टी बाय हैमिल्टन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी बाय जेफरसन एवं मिल्टन को द्वारा मध्य सृष्टि होता। तेणुक कहुए जदियो राजनीतिक दल गुड़िकर सृष्टि इंग्लैंड रे होता सर्वप्रथम, तेबे सांविधानिक उपाय युक्तराष्ट्र अमेरिका रे मध्य यह घटी। से राजनीतिक दलर संज्ञा देवाक जाए गेटेल कहती बा गेटेल भाषा केतेक नागरिक जदि उणा अधिके संगठित होई राजनीतिक संस्था रूपे कार्य करती और भोट क्षमता प्रयोग करी सरकार को नियंत्रण निमित्त रक्ष रखी ताहाकू राजनीतिक दल कहुए। ए पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिटीजन्स मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड हु एक्ट्स as a political unity and who by the use of voting power aim to control the government and carry out their general policies। एडमंड मर्क भाषा जदि दले लोक कौन एक सर्वसम्मत नीति द्वारा सम्मिलित चेष्टार जातीय स्वार्थ निमित्त एकत्रित हुअन्ति ताहाकू राजनीतिक दल कहुए। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए बॉडी ऑफ मेन united for promoting by their joint endeavors the national interest upon some
particular principles on which they all agree. ହରମାନ ଫାଇନର ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସଭ୍ୟ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା। ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ମେମ୍ବର୍ସ ଅର୍ ଅପସନାଲ ମେମ୍ବର୍ସ। ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ଭାଷାରେ ବା ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ସମ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳେ ନାଗରିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏକକ ରୂପେ ସରକାରୀ କଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି is an organized group of citizens who profess to share the same political views, who by acting and a political unity try to control the government. ମାକାଇଭର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂଘ କୌଣସି ନୀତି ବା ନିୟମକୁ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାରର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। A political party is an organization organized in support of some principle or policy which by constitutional means endeavors to make in the determinant of government. ଏବେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳ ଲୋକକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥତଃ ତାପର ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି କହି ରଖିବି, ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଜ୍ଞା, ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ସରକାର ଗଠନ କରେ ବା ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ପାଏ ସେ ସରକାର ଶାସକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ନ ପାଏ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତ ପାଏ, ତାହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ବା ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ପାଏ ସେ ଶାସକ ଦଳ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ହୁଏ। ତୃତୀୟତଃ କହିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳର ଯେତିକି ଭୂମିକା ରହିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଶାସକ ଦଳର ଜନମଙ୍ଗଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳଟିଏ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥତଃ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସରକାରର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବା ସରକାରର ଜନମଙ୍ଗଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନମତ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମତଃ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଏବଂ ସାମାଜିକୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ କଥା କହିପାରିବା, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏମିତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଲିଙ୍କ ପିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ। ସରକାର ଯଦି ସଠିକ୍ କାମ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ କାମ କରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ପିନ୍ ହୋଇ, ଯୋଗସୂତ୍ର ହୋଇ, ମିଡ଼ିଏଟର ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ସପ୍ତମତଃ ଏହା ରାଜନୈତିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପଲିଟିକାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟସ୍ ବା ପଲିଟିକାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍।
ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ପଦ ହେଉ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ତାର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ବା ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହତା ଆସିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ କହି ରଖିବା ନା ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସଂଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛେ ବା ଆମର ଆଲୋଚନାରେ କହିଛେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣିପାରିବା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ନୀତି, ନିୟମ, ଆଦର୍ଶ, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିଟି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବା ସମଟାଇମ୍ସ କୁହାଗଲା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ଆର୍ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। Thank you for watching my video. Kindly like, share and subscribe my channel, by which you will get more update videos. Thank you again.